Hello, good evening everyone. Alfa Rahman Deep. Hello sir. কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। অধরা আরশি স্যার কেমন আছেন? নিলয় আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। And Hanaf, hello. Shimul Chandra Roy, Adab sir. Maria Khanam, assalamu alaikum. Maruf Ahmed, assalamu alaikum. Abul Kalam Ajad, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mita Khondokar, assalamu alaikum. Ahnaf, assalamu alaikum. Ripon, Shirajganj. Alright, I have forgotten. You should mention where you are hearing from, and you should mention in terms of the quality of sound and view. Right? Please, everyone should mention. If there is any problem, just if you mention, someone is mentioning, that's okay. If someone mentions, that's okay. Okay. Ummat, assalamu alaikum sir. I am Shihab. Muhammad Shafiqul Islam, I am watching from Norshindi. And Shimul Chandra Roy, Kurigram. Wow. And Nahidul Islam, Nahid, assalamu alaikum sir. Okay. I should mention in terms of Maria Khanum, sound is good. Rubel, assalamu alaikum sir. Kemun achen? Alhamdulillah. I hope all of you are fine. From Savar, Salman Shah. Oh, Nahidul Islam, Nahid, Rangamati. Hafiz Abu Jafar Kausar, কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। নাহিদ তাজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আহনাফ Aryan Anju, is it right? This font is very difficult to understand. Okay, Rashidur Rahman Raju, assalamu alaikum sir. Kemun achen? Alhamdulillah. Rakib Hussain, assalamu alaikum sir, from Majhira Cantonment, Bagra. Okay, and Anna from Narngans, Yasin Shorkar, good. And everything are good na? Everything is good. Nahid, everything is good. Ummat, I'm from Joypur Hat. Everything is going good, sir. Yasin Shorkar, Shanarpar. I mean, Narngans. Tamanna Tanjim Orin. I'm Orin from Dhaka. So Orin, please capitalize D for Dhaka, because Dhaka should be written in capitalized D, right? PDM, assalamu alaikum. Okay, Imroj, Dhaka. Asan Habib, hello sir, I'm from Dhaka. Hilal, I'm from Dhaka. Afra Arya, assalamu alaikum. You are clearly audible as well as visible. Thanks. দ্বিতীয় লন্ডন সিলেট থেকে আমি সুলতান, রাইট? ওকে, সেকেন্ড লন্ডন। ওকে, আখতার মাহমুদ হৃদয়, সুনামগঞ্জ। হান্নান হাওলাদার, হাই। আদনান হাবিব, হ্যালো স্যার, আই এম হাবিব ফ্রম ঢাকা। মানিক মির, মাশাল্লাহ। ওকে, Nasir Jamshed from Mirpur 12. রঙিন এই পৃথিবী, রাইট? জিনেদাহ, রঙিন এই পৃথিবী আছে জিনেদাহাতে। হৃদয়, সুনামগঞ্জ। শুভ, assalamu alaikum. What's your favorite movie? Actually, I can't manage time to watch movie. That's why I am to know briefing of something, because sometimes I am to teach my students about favorite movie, right?
Okay, Amin, Assalamu alaikum, sir. Sarwat Hussain, hello, sir, from Dhaka. Uh, Dhaka is where I am from. Okay. Then Shubha is watching, waving. Okay, I think we should go for the discussion because time is not actually up to the mark longer. This is short or shorter. We should go for this. Akhtar Mahmood Hridoy, বিস্তারিত বলেন স্যার। Right, বিস্তারিত বলছি। I am to talk about myself in detail, right? First of all, I am Hassan Hafizur Rahman. My students call me Hassan sir. And I started my journey 20 years back. And I have been teaching English for around 20 years or more than that. I have taught so many teachers, so many trainers. So I'm the master trainer. And I'm the head of the department of Saifud's writing. And I'd like to mention, if you'd like to improve your writing, particularly I'd like to talk about in terms of the competitive exam level English, written English, you will have to talk to me. You'll have to go for my course. It would be much more effective for you to perform well in the exam. So in our country, it is mandatory for someone to know up to the mark English in terms of speaking, reading, writing and listening. If someone wants to do his activities properly or well in his office, in her office, it's very important. It's crucial for someone to be efficient in, proficient in, or good at in English. Not only in written English, but also in other 3 modules. So, first of all, I should talk about the scheduled topic, and that is nothing but that is the use of to. How to use to in sentences. Okay, so please go for the rear camera. Okay, first of all, I should write down some sentences and you should try to find out the meaning. First, sorry. He speaks too fast to understand. He speaks too fast to understand. So please try to find out the meaning. He speaks too fast to understand. Try to find out the meaning. Okay. He speaks too fast to understand. He speaks too fast to understand. Please try to find out the meaning. আচ্ছা, একজনের উত্তর পেয়ে গেছি। সে এতই দ্রুত কথা বলে যে বুঝা যায় না। সে এত দ্রুত কথা বলে যে বুঝাই যায় না। চমৎকার। সে এতই দ্রুত কথা বলে যে বুঝাই যায় না। সে এতই দ্রুত কথা বলে যে
বুঝাই যায় না। ওকে, সে এত দ্রুত কথা বলে যে বোঝা যায় না। সে এত দ্রুত কথা বলে যে বোঝা যায় না। ওকে, চমৎকার। তার মানে এই সেন্টেন্সটিকে আমরা একটু এইভাবে বলতে পারি, he speaks so fast that, কথার কথা আমি এভাবে দিলাম, I cannot understand, এটা এইভাবে বলা যায়। অথবা it cannot be understood, it cannot be understood, understood. So এটি একাধিক ওয়েতে লেখার চেষ্টা করা যাবে। He speaks so fast that it cannot be understood. সে এতটাই দ্রুত কথা বলে যে, এতটাই দ্রুত কথা বলে যে বুঝা যায় না। It cannot be understood means বুঝা যায় না। আর I cannot understand মানে আমি বুঝতে পারি না। তার মানে একাধিক ভাবে এটা নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আমি যদি বলি সে এতটাই দ্রুত কথা বলে যে আমি বুঝতে পারি না, এটাও লেখা যাবে। ওকে, তো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা বলি, যেখানে সো দ্যাট আছে, এটাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স, এবং থো ডট ডট টু, এটাকে আমরা বলি সিম্পল। সো ইফ ইউ নো হাউ টু মেক বেঙ্গলি সেন্টেন্সেস ইন মেকিং ভেরিয়েশনস, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো? ট্রান্সফরমেশন কিন্তু খুব ভালোভাবেই পারবো। Those who know how to produce Bengali sentences with variations can make a range of sentences, right? So এটা খুব important. Now I should go for another sentence. It is too cold to go out. It is too cold to go out. It is too cold to go out. So একটু প্রডিউস করে ফেলি, সেন্টেন্সটা প্রডিউস করে ফেলি। It is too cold to go out. সবাই ট্রাই করেন প্লিজ, সবাই ট্রাই করেন। সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে, এটার বাংলা মিনিং সবাই ট্রাই করেন প্লিজ। Our time is limited, that's why we should go for the Bengali meaning of this sentence. Obviously, you should follow the same pattern. Too cold to go out. Okay, I should see the reply. Most probably it's Shikhul Islam. It's an adverbial clause. Shikhul Islam, এই যে এই জিনিসগুলো, রাইট, এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। কোনটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ একটু বলবেন? কোনটা? একটু হ্যাপি টু সি ইউ স্যার। ওকে, সে এতটাই দ্রুত কথা বলে যে বোঝাই যায় না, রাইট? হ্যাঁ, এতই গরম যে বাহিরে যাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তার মানে এতই গরম যে বাইরে যাওয়া যায় না, তাই আজ থেকে আমরা কোল্ড মানে বলবো এতই গরম না। হ্যাঁ, খুব ভালো লেগেছে, আপনি তাড়াহুড়া করতে গিয়ে এই কাজটা করেছেন। হ্যাঁ, এতই ঠান্ডা যে বাহিরে যাওয়া যায় না, রাইট। গরম না, সহি, গরম না, ঠান্ডা। আচ্ছা, এতটাই ঠান্ডা যে বাহিরে যাওয়া যায় না, এতটাই শীত যে বাইরে যাওয়া যায় না।
বাহির হওয়া যায় না, বাইরে বের হওয়া যায় না। আর বাংলা যেভাবেই বলেন, জাস্ট থিমটা ঠিক থাকলেই হয়েছে। এখন খুবই ঠান্ডা, এখন এখানে বলা যাবে না, এখন এখানে নাই এই বাক্যে, বলতে হবে এতই ঠান্ডা যে বাহিরে যাওয়া যায় না, এতই ঠান্ডা যে বাহিরে যাওয়া যায় না। ওকে, সো আমি এখন আপনাদের বলছি একটি সেন্টেন্স, আপনারা প্রডিউস করেন। হ্যাঁ, সবাই প্রডিউস করেন, সবাই প্রডিউস করেন। সেন্টেন্সটা এতই কঠিন যে, সেন্টেন্সটা এতই কঠিন যে, বাক্যটা এতই কঠিন যে মুখস্থ করা যায় না। বাক্যটা এতই কঠিন যে মুখস্থ করা যায় না। প্লিজ প্রডিউস দিস সেন্টেন্স প্লিজ। বাক্যটা এতই কঠিন যে মুখস্থ করা যায় না। প্লিজ, বাক্যটা এতই কঠিন যে মুখস্থ করা যায় না। প্লিজ try everyone, please everyone should try. হ্যাঁ, একজন লিখেছেন খুব ভালো লেগেছে, তবে ভুল হয়েছে। নাহিদ, বাইরে যেও না, খুব ঠান্ডা পড়ছে। না নাহিদ, এরকম বলা যাবে না। হ্যাঁ, এখানে তো কোনো উপদেশ দেওয়া হয়নি, আপনার বাক্যটা হয়ে গেছে উপদেশ দেওয়া। বাহিরে যেও না, খুব ঠান্ডা পড়ছে। হ্যাঁ, ঠান্ডা পড়ছে এমনটি আসলে বলা যায় না। এনিওয়ে, এবার আমরা এই বাক্যটি দেখি। বাক্যটা এতই কঠিন যে মুখস্থ করা যায় না। এখন ঠান্ডা গরম থেকে বেরিয়ে আসি আমরা। এতই কঠিন যে বাক্যটা মুখস্থ করা যায় না। বাক্যটা এতই কঠিন যে মুখস্থ করা যায় না। Alright, your name is Shaikhul, right? Shaikhul Islam. Oh, that was my pronunciation problem. Okay. Ibnan Malik, go for the sentence which is on the whiteboard. Can you see the screen? There is a sentence. বাক্যটা এতই কঠিন যে মুখস্থ করা যায় না। হ্যাঁ, এখন গরম, তাই গরম লিখেছেন। আসলে তো ইংরেজি পড়ে লিখতে হবে, রাইট? ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সো আমি দেখতে পাচ্ছি খন্দকার ইসমাম লিখেছেন, the sentence is too hard to memo. নিশ্চয়ই তাড়াহুড়া করে বানান আর কি ভুল লিখে দিয়েছেন। এস লিখতে চাইছিলেন, এ লিখে দিয়েছেন, কারণ এস আর এ পাশাপাশি তো অবস্থান। The sentence is too difficult to learn by heart, right Shuhim? This sentence is too difficult to remember. Remember means মুখস্থ করা না। মুখস্থ করা ইংরেজি হলো মেমোরাইজ, মুখস্থ করা ইংরেজি হলো লার্ন বাই হার্ট, লার্ন বাই হার্ট, রাইট? মুনায়েম শাহরিয়ার, the sentence is too difficult, so I'm sorry. মুনায়েম তো দুইটাই দিয়েছেন ঠো, TOO, ঠো, দ্বিতীয়টা একটা ও হবে, রাইট? এছাড়া বাক্যটা ঠিক ছিল। রাইট, the sentence is too tough to cram. Cram, it can be said. The cram doesn't mean simple মুখস্থ করা. It's
memorizing a lot of information within a shortest possible time. That is called krem. When it comes to talk about the exam, I mean before the exam night, right? Before the exam, right? I mean exam night. At exam night, what happens to us? We just cram, right? I mean the capacity of our brain enhances a lot before the exam. That is called cram. Okay. I mean learning by heart a lot of information within a shortest possible time is called cram. Okay, this sentence is too tricky to commit to memory. Exactly. Should commit to memory, right? মুখস্থ করা. So মুখস্থ করা ইংরেজি আমরা কয়েকটা পেয়ে গেলাম. ওকে, এটি আমাদের অনেক পরিচিত শব্দ, তাই সবারই মোটামুটি বলা যায়, কারেক্ট হয়েছে অনেক বেশি। সো আমি আবার চলে যাচ্ছি সেন্টেন্সটি লিখায়। তাহলে আমরা লিখি, যারা দিস লিখেছেন এটা হবে, লিখতে হবে দিস সেন্টেন্স is too difficult, or you may say hard or tough, but you will have to pay heed to the spelling of tough. Then you should write to memorize. You can use S and Z. Memorize, right? Americans use Z and British people use S. Okay, so there is a difference between American English and British English in terms of spelling. So memorize, and you can also say commit to memory. Commit to memory. Or you can write learn by heart. H-E-A-R-T, heart. Mukhosto kora, commit to memory, learn by heart, and memorize. Mukhosto kora. So this is the correct sentence. Then we should go for another sentence. Please go for the next one. সে এতই অমনোযোগী যে শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনতে পারে না। সে এতই অমনোযোগী যে শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনতে পারে না। হ্যাঁ, শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনতে পারে না। হ্যাঁ, যদি মন দিয়ে কথা বাদও দিই তাতেও কোনো সমস্যা নাই, কথা একটাই, কারণ শিক্ষকের কথা মন দিয়েই শুনতে হয়, রাইট? সো প্রডিউস দিস সেন্টেন্স প্লিজ। সে এতই অমনোযোগী যে শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনতে পারে না। So try to produce the sentence. Please, everyone should try your level best to produce the sentence, because my attempt is to produce so many sentences so that we can enjoy the session. So, সে এতই অমনোযোগী যে শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শুনতে পারে না। Please go for the sentence. Okay, everyone is doing well. It's fine. And please go to the next one. And everyone has produced sentences with small t. That is wrong. That is a great mistake. You can't start a sentence with small letter. It should be capital letter. ঝাপসা দেখাচ্ছে স্যার।
ঝাপসা দেখাচ্ছে? একটু আপনি দেখেন, নেটওয়ার্কের হয়তো আপনার কোনো একটু হতে পারে, আপনি একটু নড়ে চড়ে বসেন, দেখবেন ক্লিয়ার দেখতে পাবেন। সবাই আছেন দি সেন্টেন্স, কিন্তু আই এম সরি টু সে দ্যাট আই কান্ট রিড আউট অল দ্য সেন্টেন্সেস, রাইট? কিছু মনে করবেন না, সব সেন্টেন্স আমি পড়তে পারছি না। স্যার দি কেন হবে? দেখুন, বাক্যটা ইংরেজি হলো দ্য সেন্টেন্স। টা বাংলায় লিখে রাখেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর লিখছি আমি, লিখুন। আপনার প্রশ্নের উত্তর লিখছি। টি টা খানি খানা, টি টা খানি খানা, টি টা খানি খানা, টি টা খানি খানা। আমরা বলতে পারি বাক্য খানি, বাক্যটা, বাক্যটি, বাক্য খানা, এইগুলোর ইংরেজি হলো দা। বাক্যটি তার মানে দা সেন্টেন্স। এবার আপনার উত্তরটা হয়ে গেল। টি বললে বইটি, দা বুক। বাক্যটি দা সেন্টেন্স, বাক্যটা দা সেন্টেন্স, বাক্য খানি দা সেন্টেন্স, বাক্য খানা দা সেন্টেন্স। সো লিখে রাখেন, টি টা খানি খানা সমান সমান দা বা দি, রাইট? ওই বাংলায় হলো টি, ইংলিশে হলো দি, টি দি, রাইট? ওকে, এবার দেখুন পরের সেন্টেন্সে আমরা যাই। পরের সেন্টেন্সে আছে হ্যাঁ, your all classes are so beautiful as you are sublime teacher in our country. I am from Saudi Arab. You are from Saudi Arab. শাহনেওয়াজ মিয়া, রাইট? শাহনেওয়াজ মিয়া। আর নামটা কিন্তু সৌদি আরবের সাথে অনেকটাই সুন্দর মানাচ্ছে, সৌদি আরাবিয়া। মনে হয় এটা আপনার ক্যাপিটাল লিখবেন, রাইট? সুন্দর হবে। অ্যান্ড দেন সৈকত হাসান, learn by heart. Okay. He is so inattentive that he cannot listen to his teacher. Okay. Okay. So he is so inattentive that he cannot learn to his teacher, listen to his teacher, right? দেখুন, আপনি সুহি মনে হয় যুগ দিছে নতুন। আমি তো সুহিকে শুরু থেকে দেখছি, কিন্তু এটা তো লেখার কথা না। আমরা যেটা প্র্যাকটিস করছি এর বাইরে কেন ওইটা লিখে সাথে আরেকটা অ্যাড করে দিলাম, সেটা সম্ভব। হি ইজ সো ইনঅ্যাটেন্টিভ টু হিয়ার টিচার্স টক। খন্দকার ইসমাম, আসলে এমনটি হবে না। আমি বলতেইছিলাম টিচারের কথা শুনতে হয়, এটা হিয়ার হয় না। হিয়ার হলো হঠাৎ করে আমার কাছে যে কথাটা চলে এসছে, এটা হলো হিয়ার। আর যেটা আমি প্রস্তুতি নিয়ে শুনি সেটা হলো লিসন। কাজে লিসন বলতে হবে। আচ্ছা বলেন, আমাদের টিচার ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে কি বলতেন ক্লাসে? লিসন টু মি, লিসন টু মি। লিসন টু মি মানে কি? আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। এখানে টক আসবে না, স্পিচ আসবে না। লিসন টু মি, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। ওকে, উম্মাদ লিখেছেন হি ইজ সো ইনঅ্যাটেন্টিভ টু হিয়ার হিজ টিচার। সরি, হিয়ার মানে আমি বললাম ক্যান ইউ হিয়ার মি, তার মানে আওয়াজটা আপনার কানে পৌঁছায় কিনা। আমি কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করি না ক্যান ইউ লিসন টু মি, এটা বললে ভুল হবে, কারণ আমি জানতে চাচ্ছি আমার আওয়াজ আপনার কানে পৌঁছায় কিনা। আর এইখানে বলা হচ্ছে লিসন টু মি, লিসন টু দ্য টিচার। তার মানে হলো দয়া করে টিচারের কথা একটু প্রস্তুতি নিয়ে মন দিয়ে শুনুন। সো হিয়ার আর লিসন দুটা ডিফারেন্ট থিং, দুটো ফার মোর ডিফারেন্ট, অনেক দূরের জিনিস। ওকে, যারা ঠো দিয়েছেন আবার দ্যাটও দিয়েছেন তারা অনেক ভুলের মধ্যে আছেন। এখানে প্র্যাকটিসটা হবে ঠো ইনঅ্যাটেন্টিভ টু লিসন। ওকে, আমি বুঝতে পারছি আপনারা অনেক লিখেছেন, তো সবার লেখাগুলো আমি নিচ্ছি না, নেভার মাইন্ড।
অবভিয়াস কারেক্ট আছে, জাস্ট আমি আইডিয়াটা নেয়ার জন্য অনেকগুলো পড়লাম, সবগুলো পড়ছি না। এবার আমি একটু লিখছি, সেই বাক্যটা আমরা একটু দেখে নিই। এই যে বাক্যটি এখানে আছে এটার ইংরেজি হলো হি ইজ টু inattentive to listen to the teacher. হ্যাঁ, যদি কেউ লেখে to his teacher অথবা she is too inattentive to listen to her teacher, কোনো সমস্যা নাই, এগুলো লেখা যাবে। হ্যাঁ, যারা এরকম ভাবে ট্রাই করেছিলেন যে দ্যাট দিয়ে সেন্টেন্সটি প্রডিউস করবেন, তাদের জন্য উচিত হলো এইভাবে দেখা, হি ইজ সো inattentive that he cannot অবশ্যই একসাথে হতে হবে, লেখা যাবে he cannot listen to the teacher অথবা to his teacher, she দিয়ে শুরু করলে to her teacher। ওকে, এভাবে আমরা একটু দেখি, আমি একটু তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম। এবার আমরা আসছি তরকারিটা এতই ঝাল যে খাওয়া যায় না। প্লিজ প্রডিউস দ্য সেন্টেন্স। তরকারিটা এতই ঝাল যে খাওয়া যায় না। তরকারিটা এতই ঝাল যে খাওয়া যায় না। One, try to produce. You are cordially requested to try level best to produce the sentence. It may be problematic. There may be problem. There may be any mistake. It doesn't matter. You will have to try level best to produce the sentence, because we learn through mistakes. Because where there is no mistake, there is no learning, there is no education, right? So, তরকারিটা এতই ঝাল যে খাওয়া যায় না। I think everyone knows how to produce this sentence, because তরকারির ব্যাপার তো। Okay. আচ্ছা, আজ একজন লিখেছেন যে আনঅ্যাটেন্টিভ, আমি প্রোনাউন্স করতে পারছি না, MDAS, এটা কিভাবে পড়বো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় MD আশরাফুল মিয়া এইভাবে দিলেন, এটার একটা নিশ্চয়ই হাকিকত আছে। সো দেখুন, আনঅ্যাটেন্টিভ কোনো শব্দ নাই, ডিসঅ্যাটেন্টিভ কোনো শব্দ নাই, ইনঅ্যাটেন্টিভ হলো শব্দটা। ওকে, সো হি ইজ টু অ্যাবসেন্স দ্যাট, সরি এরকম হয় না, সাব্বির চৌধুরী এরকম কোনোই সেন্টেন্স হয় না। ঠো এর পরে অ্যাবসেন্স দিয়েছেন, অ্যাবসেন্ট হবে। ওকে, আচ্ছা, সুহি দ্য খারি ইজ, দ্য খারি ইজ, the curry is too pungent to eat. Pungent মানে কি? ঝাল। যাই হোক, এই শব্দ এরকম না, ঝাঁঝওয়ালা। pungent মানে ঝাঁঝওয়ালা জিনিস। The curry is too spicy to eat. The curry is too spicy to eat. The curry is too spicy to eat. যাই হোক, স্পাইসি বললে এটা অনেকটা হয় মশলা যুক্ত, মশলা দিলেই কি ঝাল হয়ে যাবে? আচ্ছা, কেউ লিখেছেন ভেজিটেবল, ভেজিটেবল মানে তরকারি, এটা শাক সবজি।
ওটা তো আর তরকারি না। যাই হোক, তরকারি ইংরেজি হলো কারি। ওই রাকিব হুসাইন লিখেছেন কারি। ওকে, আই শুড গো ফর দ্য সেন্টেন্স। অনেকে উত্তর লিখেছেন, দ্য সোপ ইজ সো স্পাইসি দ্যাট ক্যানট ইট। সরি, রীতা সিনহা হয়নি। দ্য কারি ইজ টু স্পাইসি টু ইট। তরকারিটা এতই মশলাযুক্ত যে খাওয়া যায় না। This curry is too spicy to eat. সরি, আমি সেন্টেন্সটা প্রডিউস করছি, অনেকে হয়তো কারেক্ট লিখেছেন, বাট সবগুলো দেখলে আমাদের সময় কুলাবে না, কাজেই আমি একটু লিখছি, আপনারা দেখুন। দেখুন, the curry, obviously curry দুটো আর, একটা আর দিলে কিন্তু ওইটা খাওয়ার উপযুক্ত হবে না কারি। দ্য কারি ইজ টু, ঝাল ইংরেজি নিয়ে আমরা খুবই অবস্থায় আছি, আমাদের মাথা গরম হয়ে গেছে। হট মানে গরম, হট মানে ঝাল, হট মানে গরম, হট মানে ঝাল, রাইট? হ্যাঁ, দ্য কারি ইজ টু হট টু ইট। যারা দ্বিতীয় প্যাটার্ন লেখার চেষ্টা করেছেন, দ্য কারি ইজ সো হট দ্যাট ইট ক্যানট বি ইটেন। প্লিজ প্লিজ এইভাবে লিখতে হবে, ইট ক্যানট বি ইটেন। দ্য কারি ইজ so hot that it cannot be eaten. It cannot be eaten. Okay. কারিটা অনেকেই লিখেছেন, অনেকে লিখেছেন, চমৎকার। আচ্ছা, একজন বলেছেন খুরশেদ স্যার কোথায়। দেখুন, খুরশেদ স্যার কোথায় এটা তো আমি এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারবো না। হ্যাঁ, এখন তো লকডাউনের সময়। আচ্ছা, মুনায়েম শাহরিয়ার স্যার, ভিডিও ইজ বিং ট্রাবলড। আই মিন ইউ কান্ট ওয়াচ, কান্ট ইউ ওয়াচ? হ্যাঁ, ভিডিও কি অনেকের জন্য এরকম হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, না মনে হয় মুনায়েম শাহরিয়ার, একটু আপনি দেখেন লোকেশনটা একটু চেঞ্জ করেন। হ্যাঁ, লোকেশন চেঞ্জ করেন, কারণ ফ্রিজও তো হওয়া আমি এখানে টের পাচ্ছি না। হ্যাঁ, সো একটু আপনার লোকেশনটা চেঞ্জ করে একটু দেখুন, হয়তো বা। স্যার প্লিজ চলে আসেন, প্লিজ চলে আসেন। আই মিন আই শুড কাম টু দ্য ফ্রন্ট, রাইট? ওকে, দেখুন, আপনারা একটু এভাবে যদি এই সেন্টেন্সটা যদি আরেকটু আমরা নিয়ে যাই, একটু দেখুন। আমি বললাম বাড়িটা মাত্রাতিরিক্ত বড়। মানে হয়তো একটা বাড়ি দেখলেন, আপনার পছন্দ হয়নি, কারণ এত বড়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলি বাড়িটা মাত্রাতিরিক্ত বড়। হ্যাঁ, কেমন? সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো? একটু দেখুন, প্লিজ গো ফর দ্য সেন্টেন্স, প্লিজ একটু সেন্টেন্সটা প্রডিউস করুন। আচ্ছা, ওই সেন্টেন্সটা একটু দেখেন, বাড়িটা মাত্রাতিরিক্ত বড়, মানে অতিমাত্রায় বড়। এটা আমরা কিভাবে বলবো? নাজমুল আল হাসান স্যার, আইএলস এ ভালো করার জন্য ভোকাবুলারি শিখবো
তা কি বিসিএস এর ইংরেজির জন্য কাজে লাগবে? হ্যাঁ, দেখুন, আপনি ইংলিশ মানে ইংলিশ মানে ইংলিশ, আপনি যেখানেই পড়েন সারা জীবন আপনার কাজে লাগবে। হ্যাঁ, এই জন্যই আমি মনে করি এবং এইটাই হলো আসল কথা, যারা ভোকাবুলারি, গ্রামার কিংবা সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন নিয়ে আপনি ভুগছেন, যেটা আপনার প্রিলিতে দরকার কিংবা রিটেনে দরকার। আইএলসে প্রিলি নাই, শুধু রিটেন। আর বিসিএস এ প্রিলিও আছে কিংবা ব্যাংক জবে প্রিলি লিখিত আছে। তো এই সব কিছুর একটাই সমাধান, ইউ উইল হ্যাভ টু নো হাউ টু produce different patterns of sentences. Unless you are capable of producing different types of sentences, you cannot do well. It's mandatory for you to know how to produce different patterns of sentences. So, যদি কেউ শুধু এইটুকু জানে বিভিন্ন রকমের সেন্টেন্স উনি পেরেশানি ছাড়া বানাতে পারেন, তাহলে আমি বলবো যে উনি খুব ভালো লিখতে পারবেন। অনেকে আমাদের দেশে ছোটবেলা থেকে একটা সিস্টেম সে মনে করে যে আমি বিসিএস দেবো, বিসিএস এর ইংরেজি শিখবো। আসলে না, এটি একটি রং আইডিয়া। বিসিএস, ব্যাংক জব, ভার্সিটি অ্যাডমিশন সব ইংলিশ এক। আপনি যদি শিখতে পারেন সব কাজ আপনি চালাতে পারবেন, রাইট? নাজমুল, আপনার এতগুলো লেখা একটু বেশি হয়ে গেছে লেখা, প্লিজ এমনটি না করলে খুশি হব। হ্যাঁ, কারণ এই তো দেখেন সময়টা নষ্ট হয় না। হ্যাঁ, যারা বলছেন ঝাপসা, নিশ্চয়ই আপনার হয়তো নেটওয়ার্কে সমস্যা হতে পারে। আচ্ছা, বলছেন বাড়িটা মাত্রাতিরিক্ত বড় বা অতি বড়, সেক্ষেত্রে কি হবে? হ্যাঁ, একটু বলেন। মৌসুমি কি মানে আমাকে কিভাবে যে বলতে চাচ্ছেন, হোয়াইট বোর্ড কোথায় পাবেন? মানে যে কোনো জায়গায় পাবেন, মাল্টিপ্ল্যানে পাবেন, অথবা যেখানে এই ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, স্টেশনারি জিনিস, সেখানে আপনি পাবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখুন, না সেন্টেন্সে তো কেউ জাননি, মাঝে মাঝে সমস্যা করে, এখন ঠিক আছে। ওকে, আমরা একটু এইদিকে মন দিই। হ্যাঁ, একজন লিখেছেন খন্দকার ইসমাম, দ্য হাউস ইজ ঠো বিগ, দ্য হাউস ইজ ঠো বিগ। তাহলে কেমন হলো? এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমি নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করি তাহলে এটা ঠো দেওয়া ঠিক আছে, আর পজিটিভ অর্থে ব্যবহার করলে আমাকে দিতে হবে ভ্যারি। কেমন? আচ্ছা, এক্সট্রাভ্যাগান্টলি লার্জ, চমৎকার। সো লার্জ এটা পজিটিভ এক্সপ্রেশন, ঠো বিগ এটা নেগেটিভ। ওকে, তাহলে এখন লেখেন মধু অতি মিষ্টি। এটা নেগেটিভ অর্থে বলবো না পজিটিভ? অবভিয়াসলি পজিটিভ অর্থে বলবো। তাহলে সেন্টেন্সটা কি হবে? মধু অতি মিষ্টি, মধু অতি মিষ্টি। মানে দরকারের চেয়ে বেশি মিষ্টি হইলে তখন এটাকে বলা হয় অতি মিষ্টি, মানে নেগেটিভ অর্থে। আর পজিটিভ হলে তো বুঝতেই পারছেন। হ্যাঁ, আমরা জানি সবাই। ওকে, তাহলে দ্য হাউস ইজ ঠো বিগ। আমার মনে হয় ঠো মাছ দিলে একটু সুন্দর হয়, ঠো মাছ বিগ। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটি সেন্টেন্সে না গিয়ে আমরা চলে আসি, সুজা চলে আসি। আমার মনে হয় টাইম ইজ লিমিটেড। সো যে কথা বলতেছিলাম,
চমৎকার। দ্য হাউস ইজ টু লার্জ, যিনি টু লার্জ লিখেছেন এটা কিন্তু হয় না, এটা হবে টু লার্জ যদি নেগেটিভ অর্থে আমরা বলি, রাইট? ওকে, ওকে, যাদেরই যে কোনো পর্যায়ে আমরা এখন আছি সেখানে ইংরেজির জন্যে আমাদের যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে হবে সেটি হলো আমাকে জাস্ট একটা দক্ষতা অর্জন করতে হবে, আমি যে কোনো রকমের বাক্য আমি খুব ভালো বানাতে পারি। হ্যাঁ, এখন যে বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, ধরেন 40-50 প্যাটার্নের সেন্টেন্সেস, রাইট? দেয়ার আর অ্যারাউন্ড 40 to 50 types of sentences. If someone knows how to produce these 40 to 50 patterns of sentence constructions, he or she will be capable of writing well, very well. Right? You know, রাইটার হলো একটা হলো যে আপনার কমিউনিকেশন চালাবেন, এই রাইটার হওয়া। অফিসে আপনার রাইটিং দরকার, ব্যাংক জবের জন্য রাইটিং দরকার, বিসিএস এর জন্য রাইটিং দরকার, ভার্সিটি ভর্তির জন্য রাইটিং দরকার, এমবিএ ভর্তির জন্য রাইটিং দরকার। এই সবগুলো একটাই, রাইটিং মানে রাইটিং মানে রাইটিং মানে ইংলিশে কিছু লেখা, রাইট? আরেকটা আছে যে যেমন আমাদের যারা লেখক আছেন, হুমায়ুন আহমেদ স্যার কেমিস্ট্রির ছিলেন কিন্তু লিখেছেন কি বাংলা, সেটি নিয়ে আমরা আসলে বলছি না। সেই লেখা আর আপনি যে পরীক্ষায় লিখবেন দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে, কারণ ওই লেখায় থাকবে আঞ্চলিকতা, যারা সাহিত্যিক কবি আঞ্চলিকতা থাকবে, পাঁচমিশালি থাকবে, যেগুলো দূষণীয় আছে সেগুলো থাকবে, কারণ ওনারা হইলেন অনেক টপ লেভেলের। ওনাদের কিন্তু ওই যে সাধুচলিতের মিশ্রণ নিষিদ্ধ এগুলো কিন্তু ওনাদের জন্য মানাবে না। আমরা জানি নজরুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম পাঁচমিশালি ব্যবহার করে পৃথিবীতে সেরা হয়েছেন। সো এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি পরীক্ষা কেন্দ্রিক বা কমিউনিকেশন বা স্ট্যান্ডার্ড রাইটিং যদি লিখতে চান তাহলে আপনাকে গ্রামার জানতে হবে ফার্স্ট। গ্রামার মিনস জাস্ট দ্য লেভেল আপ টু হুইচ ইউ উইল বি ক্যাপাবল অফ producing different types of sentences without being hesitated, without being confused. এইটুকু গ্রামার আপনার জানতে হবে। এই কোন রুলটা কিভাবে এগুলো আমরা মনে করি না যে জানতে হবে। আপনি শুধু জানবেন যে সব ধরনের সেন্টেন্স ইচ্ছে করলেই আপনার কলমে চলে আসে এবং আপনার স্পেলিং ভুল হয় না, আপনার দেখা যাচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে ভুল হয় না, প্রিপোজিশনটা ভুল হয় না। এই তিন ভুল হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে: সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, প্রিপোজিশন, স্পেলিং। অবভিয়াসলি পুরো লেখাটাই আপনার এরর ফ্রি হতে হবে। আমি একটা লেখা চেক করলাম, 26টা সেখানে ভুল পেলাম 250 শব্দের মধ্যে। তার মানে উনি কিন্তু ভালো লিখেছেন বাট ভুল। আজ একটা লেখা চেক করলাম, সেখানে কিন্তু মনে হয় 15টা ভুল পেয়েছি। এটি আইএলটিএস এর খাতা। তো আমি বললাম যে আপনার লক্ষ্য কি? এখন আপনাকে ঠিক করতে হবে যে ওই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আপনার একটাই পন্থা, ইউ উইল হ্যাভ টু নো হাউ টু প্রডিউস ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস প্রপারলি, accurately, without being hesitated. Just if you have to follow the rules and regulations, and you will have to think, oh, this is causative, oh, this is conditional, this is participle, this is gerund, this is infinitive. If you have to think over the matter, it proves that you are not capable of producing sentences properly. Right? When it comes to talk about Bengali, when it comes to write Bengali, so তো আমরা কি তখন এটি কি প্রাতিপদিক, এটি কি প্রকৃতি, প্রত্যয়, এটি কি উপসর্গ, অনুসর্গ, এগুলো কি ভাবি? আমরা কি এগুলো ভেবে লিখি? অবভিয়াসলি নট। লাইক দিস আপনাকে ইংলিশও এইভাবে লিখতে হবে। সো আপনার জীবনের অর্জন হবে এই যে 40-50 রকমের সেন্টেন্স। এইটা আমি খুব ভালোভাবেই জানি এবং আমার এই কোর্সে এইটুকু দেওয়া হবে আনডাউটেডলি। সো যদি আপনার এরকম ইচ্ছে থাকে, আপনার ব্যাংক জব এর বেড়া পার হতে হবে, আপনাকে খুশি হতে হবে, সাকসেসফুল হতে হবে, আরও 10 জনকে সাকসেসফুল মানে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে 10 জনের মুখে, বাবা মা পরিবার পরিজন, তাহলে আপনার এই গরিমসি জিনিসটা বাদ দিয়ে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ আমরা এর আগে একটি
সেশনে আলোচনা করেছিলাম আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো প্রোক্রাস্টিনেশন, অর্থাৎ আলসেমি, কুড়েমি, অলসতা। আরে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, করবো না আজ, আচ্ছা ঠিক আছে থাক, এখন ঘুমিয়ে যাই, পরে করবো না, আচ্ছা ঠিক আছে পরে করবো না, এরকম করতে করতে আমাদের 3 মাস যায়, 6 মাস যায়, 1 বছর যায়, কিন্তু সেই দিন আর আসে না যেদিন আমি করব। এবং আপনি যদি না চান, ইনশাল্লাহ কোনোদিন সেই দিন আসবে না। So you will have to think over the matter whether you are serious about this or not. যদি আপনি সিরিয়াস হন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এই 40-50 রকমের সেন্টেন্স আপনাকে আমি শিখিয়ে দেব। গতকাল আমি একটা ক্লাস নিয়েছিলাম আমার ব্যাচে, তো তারা আমি বলেছি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি ইউ ক্যান পুট ইন কমেন্ট বক্স। তো দুটো কমেন্ট আসছে, একজন কি যে বলেছিলেন সেটা আমি ভুলে গিয়েছি, সাথে সাথে উত্তর দিলাম। আরেকজন বলেছে স্যার আজকের ক্লাসটা একটু অন্যরকম ভালো লেগেছে। তো আমি বললাম প্রিপোজিশন তো হলো সবচেয়ে বিরক্তিকর একটা জিনিস, সবচেয়ে খারাপ লাগার একটা জিনিস, তো আপনি কেন এই কথা বলছেন? বলছে স্যার আসলে প্রিপোজিশন খুবই জঘন্য, এটা ভেবেই তো ক্লাসে আসছিলাম স্যার, কিন্তু দেখলাম যে ব্যাপারটা এরকম না, অন্যরকম। সো সব লেসন এভাবে ইন্টারেস্টিং ওয়েতে করানো। আরেকটা জিনিস হলো লাইভে আমাকে একজন বললেন স্যার আপনার লাইভ তো করছি। আসলে দেখুন, আপনি যখন চালের আড়তে গেলেন চাল কিনতে, তখন কি ঘটনা ঘটে? আপনি কি ওই যে নমুনা দেয়, একটা বাটির মধ্যে অল্প নমুনা দেয়, আপনার এই নমুনা দিয়ে কি আপনার বাসার ভাত রান্না চলে বলেন? নমুনা নিয়ে কি কেউ বাসায় চলে আসে? তা আমরা যে লাইভ দিচ্ছি এটা আমাদের দেখাতে চাচ্ছি আমাদের সার্ভিস কেমন। মানে আপনি যদি আমাদের এখানে কোর্স করেন আপনি কেমন সার্ভিসটা পাবেন, আমাদের সার্ভিসের কোয়ালিটিটা কেমন। কিন্তু অনেকে মনে করে যে না আমি তো স্যার আপনি যে লাইভ নিচ্ছেন না, আমি মন দিয়ে লাইভ করি। আসলে লাইভে যদি মনে করেন ওই নমুনা বা ডেমোতে যদি মনে করেন আপনার বাজার হয়ে যেত, তাহলে তো আমরা বেঁচে যেতাম, তাহলে তো আর আমাদের লকডাউনে কোনো প্রভাবই পড়তো না আমাদের উপর, রাইট? সো এই একটা আইডিয়া আছে। যেমন ধরেন এইখানে আমরা 300 আছি, 300 জনের মধ্যে এটা কি কখনো আসলে সম্ভব? যেমন আমি দেখেছি সেন্টেন্স বানিয়েছেন 150-200, কিন্তু আমি দেখেছি হয়তো 50 জনেরটা বা 40 জনেরটা। জাস্ট আইডিয়াটা নিলাম কি ধরনের ভুল হতে পারে, তারপর একটু আলোচনা করে দিলাম। সো আমি আপনার দায়িত্ব নিয়ে বলছি এই 40-50 প্রকারের সেন্টেন্স আপনি আনডাউটেডলি শিখবেন আমার এই কোর্সে। কাজে আপনার যদি প্রয়োজন থাকে যে না সব ধরনের সেন্টেন্স আমি বানাতে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাই, সো ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, রাইট? আগামীকাল আমার ব্যাচ একটা শুরু হবে। সো যারা যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আমি কর্ডিয়ালি রিকোয়েস্ট করছি তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। যেমন গত লাইভে আমার সাথে 11 জন যোগাযোগ করেছিলেন, এদের মধ্যে কয়েকজন ওই দিনই ভর্তি হয়েছে বা কেউ কেউ আজকে ভর্তি হবে। সো দেখুন আপনারা এই নাম্বারে, এই এফবিতে, এটা আবার ক্যাপিটালে লিখবেন না, কারণ আপনার 16 বছরে 14 বছরে মানুষের একাডেমিক অবস্থায় হয় না কেন? এটা একাডেমিক অবস্থা দায়ী না, টিচার দায়ী না, ট্রেনার দায়ী না, শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী না। আমি মনে করি আমি দায়ী, কারণ নিজের উপর দোষ নিলে আপনার তরক্কি হবে, মানে উন্নতি হবে। ইমপ্রুভমেন্ট কখনো আসে না অন্যের উপর দোষ দিলে, তাহলে শুধু ঝামেলাই বাড়ে। সো নিজের উপর আপনার নিতে হবে এটা, যে অনেকে তো আমার বন্ধুরা তো ইংরেজি শিখে ফেলেছে, আমি কেন পারি নাই? সো আপনার ভিতরে একটা কি বলে এটাকে, আমি এটাকে কি বলবো, মানে ভেতরে একটা বাংলা কি বলে, ভেতরে একটা জেদ থাকতে হবে। জেদ যে অমুকে পারে আমি পারি না কেন, আমাকে পারতে হবে, আমি পারবো, অবশ্যই পারবো। আমি পারবো না কেন? আমি কি আমার বন্ধুর গায়ে যেরকম রক্ত মাংস আছে আমারও তাই আছে, সে যেরকম ভাত ডাল মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি খায় আমিও তো তাই খাই, কেন পারবো না আমি? অবশ্যই আমাকে পারতে হবে। সো আপনি একবার গর্জে উঠেন, একবার কনফিডেন্টলি একটু স্ট্রংলি আপনি চিন্তা করেন যে না আমি পারবো না কেন,
আর যদি আপনি ডেলি করেন, ডেলি, হ্যাঁ, মানে গড়িমসি, হ্যাঁ, তো গড়িমসি করলে তো তাহলে তো আর কোনো ফল আসবে না। পরিবর্তন আপনি যদি চান তাহলে এটা আসবে। তার জন্য আপনার উচিত হলো আজ সিদ্ধান্ত নেন, হ্যাঁ, ক্যারিয়ার আপনার, আমরা কিন্তু আপনাকে হেল্প করতে প্রস্তুত, কিন্তু আপনি যদি না চান তাহলে এটি সম্ভব না। সো যারা এরকম প্রয়োজনে ভুগছেন তাদের উচিত হলো এই এফবিতে আপনি আমাকে নক দিন, হাসান হাফিজুর রহমান, এটি জেড, রাইট, দেখবেন সেখানে রাইটিং এর লোগো আছে, হ্যাঁ, রাইটিং এর লোগো, আর এটি আমার নাম্বার। আপনি এই নাম্বারেও আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যারা ইন্টারেস্টেড তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি আপনাদেরকে জুম ক্লাস, হ্যাঁ, সীমিত সংখ্যক জুম ক্লাস করার সুযোগ দেব, যাতে আপনি দেখতে পারেন যে লাইভ তো দেখলাম, একটু জুম ক্লাসটাও দেখে নিই, রাইট, সেটি আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় সবাই চাই, কিন্তু সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা অন্য জায়গায়, সমস্যাটা কোথায় বলেন? সমস্যাটা হলো যে একটু ডিপলি ভাবার সুযোগ পাই না, সিরিয়াসলি চিন্তা করার সুযোগ পাই না। কাজেই আজকে আপনারা একটু এ ব্যাপারে ডিপলি একটু ভাবেন যে হ্যাঁ, নমুনা বা ডেমো দিয়ে কখনো আপনার সওদা কেনা হয় না। কারণ চাল কিনতে গেলে আমাকে নমুনা দেখানো হয়, হ্যাঁ, যে কেমন চালটা দেখি, একটু হাতে নিয়ে দেখি, তো এইটা নিয়ে তো আমরা বাসায় আসি না। আসলে লাইভ ক্লাসগুলো এখানে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুবই কম কন্টেন্ট, তবে এটা দিয়ে আপনি আমাদের কোর্সের প্রতিনিধিত্ব এখানে আপনি দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, আমাদের টিচারের কোয়ালিটি, হ্যাঁ, তাদের কোর্সের মেজাজ, টিচারের মেজাজ, কিভাবে পড়ানো হবে, পড়ানোর মেথডটা কি। আচ্ছা, I should mention those who are highly interested in making them good teachers or trainers should go for this course. You are also cordially requested to go for this course. এবং তাদের জন্য আমি স্পেশাল ব্যাচ বানাবো, বিশেষ করে যারা টিউটর। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ভালো, আপনার জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে যাবে। যারা টিউটর তারা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি একটা চাকরিতে ইন করতে পারেন। হ্যাঁ, তো যারা টিউটর হিসেবে কাজ করে তাদের জন্য একটা অপরচুনিটি, তাদের জন্য আলাদা ব্যাচ করব, স্পেশাল ব্যাচ। আর যারা জবের জন্য, ব্যাংক জব, বিসিএস এর জন্য, তাদের জন্য স্পেশাল ব্যাচ করা হবে। সো ইউ আর cordially requested to join. ওকে, সো যারা ইন্টারেস্টেড তারা এখনই আমাকে নক করবেন। ওকে, সো thanks a lot. I'll have to come to an end. This is the time for prayer. Just after a few minutes, we will have to get ready for the prayer. And thanks a lot once again for having patience. And you regularly attend my session. I know you love me, my method, my course. That's why I hope those who are in need of this type of skill should knock me, should come to this course, and you will be undoubtedly benefited from here. Okay, thanks a lot. Allah Hafiz.